We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. रस्टलाई इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ कलको मेथडलाई युज गर्न गइरहेको छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई कललाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी आर टेकिङ दिस। तपाईले टर्मिनलको लागि चाहिँ स्पटलाइटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टर्मिनल एन्ड यु विल गो विथ द टर्मिनल। मैले अलरेडी ओपन गरेर राखेको छु एन्ड व्हाट यु नीड टु डु इज जस्ट कपी दिस कमान्ड एन्ड पेस्ट इट हियर है। पेस्ट भइसकेपछि तपाईलाई आफ्नो सिस्टमको पासवर्ड माग्छ। So press 5 press enter and this will install the call in your system है। यहाँ हाम्रोमा इन्स्टल भइसकेको छ and we'll go into this echo eval। just need to copy this and yeah यो हामीलाई यो पार्टमा गएर सेट गरिदिन्छ एन्ड नाउ ब्रेव इन्स्टल कल यु क्यान युज दिस। टिल देन हामी अगाडिको मेथडलाई हेरौँ। यु क्यान युज नाउ कल राइट। अब हाम्रोमा कल चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ एन्ड आफ्टर दिस वी निड टु गो टु द रस्टको लागि चाहिँ हामीले यो कमान्डलाई युज गर्छौँ एन्ड या let it get installed। यो चाहिँ तपाईको फेरि पनि भन्दैछु कि यो सिस्टम कन्फिगरेसनमै भर पर्छ या एन्ड नेटवर्क स्पिड। It takes a lot of time है। यसले चाहिँ सिस्टमहरुको सबै प्याकेजहरुलाई चाहिँ चेक गरेर त्यसलाई इन्स्टलेसन फेजमा राखिन्छ। सो इट टेक्स अ लट अफ टाइम सो जस्ट कीप पेशेन्स। या मेरो यो पाथ चाहिँ भइसकेको छ एन्ड यु निड टु ह्याभ अ कल फर्स्ट इन योर पाथ रन दिस राइट। सो त्यसको लागि मलाई यो भनेको छ एन्ड वी विल डु दिस फर कम्पाइलर्स एन्ड कल यु मे निड टु सेट दिस अल्सो। सो वी विल बी डुइङ द्याट बोथ एज वेल है। यसलाई हामीले यहाँनिर राख्दियौँ एन्ड यम कपिङ दिस बोथ कमान्ड yep done and after this copy this for that a clear screen and this should download rust for us। yeah you need again the same step मैले तपाईलाई जुन ब्री इन्स्टलेसन फेजमा देखाएको थिएँ and here you have the path right। proceed with installation press 1 and enter done। now what you just need to do is the same thing that you used before। so if Rust development installs our tool you have the cargo also। so to check with that you can check the cargo too। so to check cargo you need to type cargo version and this should show the cargo version and here is the thing hi and if you need to check the Rust C version Rust C dash version sorry on version and here is the Rust C version and yeah that is it। so to create a project what you need to do is now nothing much you just go to your directories cd space download तपाईले जहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। I'm just going to my folder
Tauri React and go into Tauri React. Just going into this npm create to create a Tauri project. Npm create Tauri app, and just need to keep the project name. Go with the cargo or npm pnpm and yarn anything. Just go with select any programming language you are feasible with. I'm going with React TypeScript. You can go with plain React. You can also go with a plain JavaScript, that is vanilla. And with plain JavaScript by TypeScript, you can use second vanilla TypeScript, Angular, Vue with TypeScript, Servlet with TypeScript, React with TypeScript, Solid with TypeScript, next with TypeScript, pre-React and pre-React yes with TypeScript. I'm going with React TypeScript. Install, done. cd space tomato, go into the folder with the journals npm I. This for the npm install npm I. This will take some time. Till then, let's go to the documentation. What else we need to make configure है हामीले यति बनाइसकेका छौं. Get into React Tauri. So you can go with Tauri best. This is the official Tauri documentation page. सबैले यहाँ गएर चाहिँ तपाईले कुनै पनि टाउरीको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ. दिस इज tauri.app है. तपाईले प्रोग्राम आफ्नो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ तपाईले ब्याश सेलको युजले चाहिँ तपाईले यो कमान्डलाई युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. पावर सेलको थ्रुले चाहिँ यो गरेर, कार्गोको थ्रुले चाहिँ हामी कार्गो इन्स्टल क्रिएट टाउरी एप भनेर बनाउँछौं. and this is it. and npm को थ्रुले चाहिँ हामीले npm create tauri app हामीले चाहिँ युज गरेको मेथड चाहिँ यो नै थियो. and you can use with yarn and pnpm. Here is the following commands and you can go with that. So on quick start you have the following commands है. यो गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ तपाईलाई अप्सन देखाएको छ. We are going with height, right? So यसको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन तपाईले यहाँदेखि पाउन सक्नुहुन्छ. So this is installed and will install and now run your Tauri dev. So this should install. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. and this is installing. This takes some time. Every time React Tauri मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ when you try to run project, it first builds and then हाम्रो एप चाहिँ लोड हुन्छ. दिस टेक्स सम टाइम है. यसमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन. इट वर्क्स अफलाइन अल्सो. तपाईले यो अफलाइनमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ. एज आई हेभ ट्राइड. द्याट इज इट. आफ्टर है यो प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो जुन रन गर्नलाई जुन कमान्ड थिच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको अफलाइनमा पनि चल्छ. अगेन यो कम्पाइलेसन प्रोसेस र यो डाउनलोड प्रोसेस चाहिँ तपाईको इन्टरनेट स्पिड र सिस्टम कन्फिगरेसनमै डिपेन्ड हुनेछ. सो only thing I can say is keep patience and wait for the compilation, right? So it must take 321 322 something like this है. यति नै युज गरे फाइल्सलाई चाहिँ यसले कम्पाइल गर्छ. and after this compilation यो तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ रन नर्मली एज अ डेस्कटप एप्लिकेसन नै हुन्छ जुन हामीले हेरेका छौं. and will not go something functional this time. We are not going to make any project. मैले चाहिँ यो सेटअप मात्र गरेर एउटा प्रोजेक्ट बेस चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ मैले यो तपाईलाई यो सेटअप चाहिँ देखाइदिएको हो. and this is it. and this is our Zomato clone and complete boilerplate हो यो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ React Tauriले चाहिँ दिन्छ जुन हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ. and this is using a byte and this is React Tauri and this is your React, right? यसले चाहिँ हामीलाई डिफल्टमा यति दिएको छ. and everything you type something message comes here
So we'll go into this. हामी कोडको स्ट्रक्चरलाई पनि थोरै हेर्छौँ. So if I type my name and this should give me hello, and if I type 60 seconds of code, hello 60 seconds of code, हामी यसको कोड स्ट्रक्चरमा पनि थोरै गएर हेरौँ. Yep, LSCD Tauri React Zomato clone, right? Some of the times in your Mac मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो shell command चाहिँ इन्स्टल गरे पनि every time, most of the times it keeps on that restart गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई shell command चाहिँ युज हुँदैन. You need to do it manually. So yeah, how to set up त्यो पनि मैले हेराउने वाला नै छ. Okay, if this doesn't work, code space dot doesn't work, then what you need to do is go into your app icon, click the Visual Studio Code. है यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ कमान्ड शिफ्ट पी, राइट. यसपछि चाहिँ सेल कमान्ड यहाँनेर थिच्नु पर्यो र तपाईले यो अप्सन हेर्नुहुन्छ इन्स्टल कोड इन पाथ. So you do this. Okay, installed in path, and what you need to do is the system password तपाईले इन्स्टल गर्न हाल्नुस् र that is okay. Now if you go with the same command, now code space dot, this will open up your Visual Studio Code with the following project in the folder. So coming to this, हाम्रो प्रोजेक्ट फोल्डर यो रहेको छ र फोल्डर स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ नोड मोडल्सको एउटा लाइब्रेरी बन्डल गरेर दिएको छ. एन्ड वी हेभ पब्लिक फोल्डर जहाँ चाहिँ हामीलाई जुन प्रोजेक्टको एप्लिकेसनको लोगो र बाइटको लोगो जुन जसरी हामीलाई त्यहाँनिर रेन्डर गराएको छ त्यो चाहिँ यही पब्लिक भित्र नै राखिएको छ. यो सोर्स टाउरी चाहिँ हामीलाई कम्प्लिटली यदि तपाईले रस्ट प्रोजेक्ट रस्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रस्टको लागि चाहिँ हामी ब्याकएन्डको लागि चाहिँ हामी सबै सोर्स टाउरी भित्र नै राखिएको हुन्छ. एभ्रिथिङ फर रस्ट यहाँनिर नै कार्गो बिल्ड आरएस एक्सटेन्सन रस्टकै लागि हो. एन्ड या एभ्रिथिङ इज इनसाइड द मेन डट आरएस. तपाईँले त्यहाँनिर अघि जुन इनपुट फिल्डमा लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो फङ्सन त्यो चाहिँ हामीलाई ग्रिटिङ देखाइरहेको थियो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो कमान्डले नै गरिरहेछ. टाउरी कमान्ड फङ्सन ग्रिट हेयर इज इट. हामीले यो चाहिँ रस चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इन सिम्पल इट इज स्ट्याटिकली टाइप्ड हैन. जस्तो सी प्लस प्लसमा हुन्थ्यो हाम्रो एभ्री भेरिएबल्सलाई चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्छौँ वेदर इट कन बी स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोट, एनिथिङ, राइट. त्यो सबै चाहिँ हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्न सक्छौँ. इफ यु आर फ्रम पाइथन ब्याकग्राउन्ड यु विल सी समथिङ सिमिलर, नट मच सिमिलर, बट या यु विल लभ युजिङ रस्ट है फर द ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट. एन्ड this is for the rust backend structure. यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन हो. whenever you try to build है बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यही कमान्डरले चाहिँ इन्भोक गर्छ, बिल्ड गर्छ. we are not going to build application right now. मैले तपाईलाई जोमेटो क्लोनको डेमो दिएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो एप्लिकेसन आइकन कहाँनिर आएर बस्छ सबै देखाएको छु. द्याट इज इट. सो कमिङ आउट अफ रस्ट है हामी जान्छौँ रियाक्टतिर, किनकि हामीले रियाक्ट बेस पनि गर्ने हो. सो फर दिस यु हेभ जोमेटो क्लोन सोर्स फोल्डर, एभ्रिथिङ विल बी डुइङ इनसाइड द सोर्स फोल्डर. यो एन्ड दिस इज आवर फोल्डर. मैले टाइपस्क्रिप्टलाई युज गरेको छु. तपाईँले यदि रियाक्ट विथ टाइपस्क्रिप्टलाई चुज गर्नुभएको थियो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि भने तपाईँले यहाँ जेएस एक्सटेन्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्न. इट विल आस्क फर द टिएसएक्स एक्सटेन्सन है. एन्ड हेयर इज अ बोइलर टेम्प्लेट. तपाईँलाई यहाँ एप सिएसएस दिएको हुन्छ. एन्ड एनिथिङ यु मेक चेन्ज है इट विल रिफ्लेक्ट क्विकली है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. विल लुक इन्टु दिस साइड बाई साइड. मैले यसको साइजलाई अलिक सानो बनाएँ है. एन्ड या मैले यसलाई हाइड गरिदिएँ. यसको लागि कमान्ड बी सर्टकट की है. यो चाहिँ तपाईँले अहिले माथि नहेर्दा पनि भयो, यो इम्पोर्ट गर्ने हो. वाट एभर यु युज यु निड टु इम्पोर्ट है. बेसिक कमान्ड्स, बेसिक फङ्सन है, फङ्सन एप. एन्ड हेयर इज द मेसेज इज युजिङ अ युज स्टेट हुक. र तपाईँलाई थाहा छ होला युज स्टेट हामी किन युज गर्छौँ. एन्ड टु अपडेटर है यो नेमको लागि पनि हामीले युज स्टेट नै गरेको छौँ. बाई डिफल्टमा यहाँनिर चाहिँ खाली नाम राखेको छ. यदि तपाईँले यहाँनिर केही पास गर्नुभयो भने हेर्नु है कतिचोटि पास गर्छ. सपोज आइ एम टेलिङ द्याट इट सुड बी
अनि है जस्ट सेभ इट एन्ड इट विल बाई डिफल्टमा मलाई यहाँनिर अनि रेन्डर गरेर दियो सो दिस इज इट सुरुमा हामीलाई ब्ल्याङ्क छ विल किप इट एज इट इज है एन्ड या तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्न साथ यहाँनिर रिफ्लेक्ट भइरहेछ सो या and we have a async function going into this welcome with Tauri and we have this for this logo icon and yeah click on React Tauri and you can make any changes right grid ko thama grid now and you can see how fast it is high and coming to another folder we have a main tsx same like React you should not go into anywhere है तपाईले कम्प्लिटली रियाक्ट ब्याकग्राउन्ड देखि नै स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ you don't need to learn more about anything new to create a desktop application everything pretty much similar right same thing here is the main style css and yeah everything is inside assets coming to next tutorial हामी next tutorial मा चाहिँ we'll see about folder structure and then we'll go thoroughly in short videos I hope so to get started and to learn more with this 60 seconds of code please like share and subscribe